استووا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول ساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. يا الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. كما صلينا. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معاشر المسلمين rahimakumullah. Hari ini di segala penjuru dunia umat Islam memperbanyak membaca takbir, tahmid, tahlil dan tasbih dikumandangkan. Bergetarlah setiap jiwa yang di dalam hatinya ada keimanan. Bergetarlah setiap jiwa yang hatinya ada khasyah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir adalah kalimat yang agung. Namun pertanyaannya ma'asyiral muslimin, apakah Allah Subhanahu wa taala masih benar-benar menjadi zat yang kita agungkan di dalam hati kita? Ataukah hari ini ada sesuatu yang kemudian diam-diam lebih kita agungkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu jabatan kita? Apakah itu harta kita? Apakah itu popularitas yang kita dambakan? Apakah itu bisnis kita atau bahkan konten digital media sosial yang kemudian kita selalu pikirkan, itu semua melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, kalimat takbir ini adalah kalimat yang sakral, kalimat yang hampir setiap waktu kita dengarkan, kalimat yang hampir setiap waktu kita ucapkan. Saat azan kita mengumandangkan takbir, saat iqamah kita melafadzkan takbir, saat membuka salat kita melafadzkan takbir, saat bayi lahir kita ucapkan, kita perdengarkan takbir, bahkan saat nanti kita menyembelih hewan kurban kita juga melafadzkan takbir. Semua itu mengajarkan ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar dari apapun yang kemudian kita temukan di alam ini. Karena itu marilah pada hari yang mulia ini kita memperbaharui komitmen kita, komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena hanya dengan bekal takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebahagiaan dan keberkahan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk suatu negeri amanu wattaqaw, mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, la fatahna, pasti kami akan bukakan alaihim, atas mereka, barakatin, keberkahan minas sama'i wal ard, dari arah langit maupun dari arah bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menganugerahkan iman, bukan hanya menganugerahkan Islam ke dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesehatan, menganugerahkan kita negeri yang aman, yang dengan modal ini semua ma'asyiral muslimin, kita pada pagi hari ini bisa merayakan Idul Adha, salat Idul Adha bersama, mengumandangkan takbir, mengagungkan syiar Islam. Maka bagaimana jika kita menemukan negara kita ini dalam kondisi perang misalnya, kondisi dalam kekacauan misalnya, maka jangankan melaksanakan
bekerja, jangankan kita berangkat bekerja, jangankan kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, mungkin untuk sekedar melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, itu akan menjadi satu problem bagi kita jika negara kita tidak aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, salah satu modal penting yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita adalah kita memiliki keteladanan dari figur-figur yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan legitimasi bahwa mereka layak menjadikan figur, sehingga kemudian kita memiliki mizan, memiliki timbangan, apakah selama perjalanan kehidupan kita telah mengisinya dengan amal-amal salih, apa kita sudah kemudian dekat dengan apa yang dilakukan para salafun as-salih, atau justru kita mengisi usia kita dengan kedurgaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara teladan terbaik tersebut adalah Nabiyuna Ibrahim dan keluarganya, sebagaimana sejarah mencatatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah manusia Allah sekaligus Khalilullah. Allah Subhanahu wa ta'ala melegitimasi bahwa Nabi Muhammad adalah puncak suri keteladanan. Disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Begitu juga Nabi Ibrahim dilegitimasi oleh Allah, dipuji oleh Allah bahwa beliau akan sangat layak menjadi teladan bagi kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada pribadi Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak diragukan lagi ma'asyiral muslimin bahwa saat ini kita hidup di dalam zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di dalam zaman yang penuh fitnah keimanan. Iman kita diuji, Islam kita diuji. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersama mengikuti jalannya para nabi, para solihin, para ulama? Nabi menggambarkan, disebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang bisa saja bangun di pagi hari dalam kondisi full keimanannya, full ketakwaannya, namun karena pergaulan yang dia pilih, namun karena bacaan yang salah, namun karena apa yang dia dengar kurang tepat, maka bisa jadi imannya terdegradasi, ketakwaannya terkikis, maka wa yumsi kafiran. Bisa saja pada sore hari dia menjadi orang yang ingkar, bisa saja pada sore hari dia menjadi orang yang lagi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, hari raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Idul Adha adalah momentum untuk kembali menghidupkan kembali keteladanan keluarga Nabi Agung, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salam. Dari sekian banyak peristiwa, ada banyak pelajaran yang kemudian perlu kita ingat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, keteladanan pertama dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau berani menjaga iman di tengah fitnah zaman. Nabi Ibrahim, ma'asyiral muslimin, hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Bahkan ayah beliau, bapak beliau adalah yang membuat patung. Namun beliau tidak terikut oleh arus saat itu. Ketika manusia justru memilih diam untuk menegakkan kebenaran, maka Nabi Ibrahim memilih melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini ma'asyiral muslimin, fitnah zaman seringkali memaksa kita, seringkali memaksa manusia mengikuti arus mayoritas. Kita tidak lagi kenal apa itu halal, apa itu haram, karena kita kemudian takut tidak diakui mengikuti modernitas, karena kita takut dianggap tidak gaul, tidak modern, dan tidak relevan lagi dengan zaman. Maka melalui momentum Idul Adha, marilah kita ikuti keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjaga keimanan, dalam meraih ketetapan keimanan, ats-tsabat fil iman, dalam menghadapi fitnah zaman. Keteladanan kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang memiliki ketaatan total kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus, Nabi Ibrahim taat. Ketika diperintahkan menyembelih putranya, beliau taat.
ketaatan dan kepasrahan total kepada Allah inilah yang hilang dari banyak manusia modern. Kita ingin mengikuti agama, tapi kadang sering kali agama kita sesuaikan dengan selera kita. Padahal ketundukan itu adalah inti daripada kita beragama Islam. Sebagaimana Al-Imam Al-Jurjani menyebutkan, Al-Islamu huwal khudu' wal inqiyad bima akhbarahu bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Islam? Islam itu ada al-khudu' wal inqiyad, sikap tunduk dan pasrah bima akhbarahu bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Al-Qur'an, idz qala lahu rabbuhu aslim. Wahai Ibrahim, aslim, tunduk dan patuhlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Rabb seluruh alam. Ma'asyiral muslimin, ketundukan dan kepatuhan kita ini adalah ciri atau kemudian indikator ketakwaan kita. Sebagaimana al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah, bahwa ketaatan kita itu akan menjadi benteng bagi keimanan kita. Karena keimanan itu yazidu bit-ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan, wa yankusu bil ma'siyah, dan iman itu akan terkikis dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Keteladanan ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah bagaimana Nabi Ibrahim memberikan pendidikan yang terbaik untuk keluarganya. Sudah sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok teladan, tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi berhasil membangun ketaatan di dalam membina keluarganya dalam lingkup keluarga yang islami. Nabi Ibrahim mengkader putranya menjadi nabi, cucunya menjadi nabi, punya 2 putra Ismail dan Ishak, keduanya menjadi nabi, punya cucu Yakub juga menjadi nabi. Nabi Ibrahim adalah teladan sukses dalam pendidikan keluarga. Bagi Nabi Ibrahim, ma'asyiral muslimin, anak ini bukanlah sekedar pelanjut keturunan biologis, tetapi anak ini juga sekaligus melanjutkan perjalanan dakwah kita, generasi yang akan meneruskan sujud kita. Maka meneladani Nabi Ibrahim berarti meneladani kesungguhan beliau di dalam mendidik keluarga, agar keluarga kita tetap la ilaha illallah, keluarga kita tetap bertauhidkan Allah, supaya keluarga kita istiqomah hidup di dalam ketaatan, istiqomah ibadahnya, lurus akhlaknya, terarah pergaulannya, memiliki perhatian dan mengambil tanggung jawab serta peran di dalam dunia dakwah. Ma'asyiral muslimin, dikisahkan ada seorang laki-laki hendak memasuki surga, namun dia ditagih oleh anaknya. Disebutkan, inna ahlar rajul wa auladahu kanu yata'allakuna bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya keluarga dan anak-anak seseorang akan bergantung kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, yang pada hari kiamat mereka berkata, yaquluna, mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana bihaqqina minhu, ambillah untuk kami hak kami dari kedua orang tua kami. Kenapa demikian? Mereka menjawab, fa innahu lam yu'arrifna ma yajibu alaina min haqqik. Sesungguhnya kedua orang tua kami tidak mengenalkan kepada kami untuk mengenalmu ya Allah. Sesungguhnya orang tua kami tidak mengajar kami bagaimana mengesahkan kamu ya Allah. Sesungguhnya orang tua kami tidak mengajarkan bagaimana kami beribadah menyembah dengan baik kepadamu wahai Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita pastikan dalam menggapai rangka at-tsabat fil iman, dalam rangka menjalankan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dalam api neraka. Maka kita pastikan bahwa anak-anak kita, keluarga kita memiliki pendidikan agama yang cukup. Bolehlah kemudian kita sangat dianjurkan menjadi seseorang membangun karir di bidang profesionalitas, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi guru besar, menjadi profesor dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan agama, terutama agama Islam ini adalah penting untuk kemudian kita tanamkan. Setidaknya ma'asyiral muslimin, kita didik anak kita dengan ilmu akidah supaya anak kita faham bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana mencintai nabinya, bagaimana mencintai Al-Qur'annya dan sebagainya. Yang kedua,
bagaimana anak kita beribadah dengan benar, bagaimana sholat benar, apakah anak kita faham bagaimana apa itu rukun wudhu, apa pembatal sholat dan sebagainya. Maka penting juga kita kenalkan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ilmu yang penting untuk kita ajarkan kepada keluarga adalah ilmu tazkiyatun nafas atau kemudian ilmu tasawuf. Bagaimana kita menghiasi akhlak zahiran wa batinan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ketiga ilmu ini ma'asyiral muslimin, hukumnya wajib kemudian untuk kita pelajari bagi setiap orang muslim. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad mengingatkan bahwa bahaya sekali jika kehidupan kita ini jauh daripada ilmunya atau bimbingan para ulama. Disebutkan sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, bahwa umatku akan enggan lagi, tidak mau lagi dengan ulama, tidak mau lagi dengan para fuqaha. Maka akan apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fayabtaliyahumullahu bithalathi balayat. Allah akan menguji umat tersebut dengan 3 hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, disebutkan awwaluha yurfa'ul barakatu min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari usaha kita. Mungkin harta kita banyak, mungkin jabatan kita tinggi, tapi mungkin keberkahannya akan hilang. Watsaniyah, yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahaya dari menjauhi para ulama, bahaya hidup dari bimbingan, jauh dari bimbingan ilmunya para ulama. Maka Allah, kata Allah, yusallitullahu alaihim sultanan zalima, maka kemungkinan kita akan dikuasakan pada pemimpin yang zalim. Watsalitsah, dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang dikhawatirkan adalah yukhrijuna minad dunya bighairi iman, maka dikhawatirkan kita meninggal dunia atau diwafatkan dalam keadaan tidak husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, dalam banyak riwayat keteladanan lain yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang sangat perhatian dengan lingkungan sekitarnya. Beliau tidak tenang sebelum memastikan tidak ada orang kelaparan di sekitarnya. Maka ukuran keberhasilan Islam ini bukan hanya memperbanyak ibadah, bukan hanya memperbanyak salat, bukan hanya memperbanyak zikir, tetapi juga hadirnya kepedulian kita terhadap lingkungan sosial. Bagaimana mungkin seseorang yang merasa dekat dengan Allah tetapi tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan keadaan fakir dan miskin? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang menghardi anak yatim dan orang yang kemudian tidak peduli dengan urusan perut para fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, situasi yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, situasi atau peristiwa bahwa Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Yuna Ismail, adalah sejatinya juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua amanah yang Allah titipkan, baik keluarga, baik kerabat, harta dan jabatan, sejatinya adalah perumpamaan Ismail di dalam kehidupan kita. Ismail itu bisa berwujud apa saja, segala sesuatu yang kita cintai, akan tetapi juga berpotensi melalaikan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kita, anak kita itu berpotensi menjadi fitnah, berpotensi melalaikan kita dari Allah, berpotensi melalaikan kita dari tanggung jawab agama Allah, berpotensi melalaikan kita dari dunia dakwah. Ma'asyiral muslimin, segala hal yang kita banggakan berupa anak, keluarga, harta dan kekayaan, mungkin juga mobil, rumah yang megah, kedudukan dan pangkat yang tinggi, semuanya adalah titipan. Akan menjadi tidak bermakna kalau semua itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kemudian memiliki harta yang melimpah namun menjadi miskin. Betapa banyak orang yang memiliki gelar yang tinggi,
disebut sebagai guru besar, tapi kemudian ilmunya tiba-tiba hilang. Betapa banyak orang yang kemudian lengser dari jabatannya. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna, kecantikan dan ketampanan juga bukan hal yang langgeng. Al-baqi huwallah, yang kekal hanya Allah. Hayyun la yamutu abada, Allah akan senantiasa hidup, tidak akan pernah tiada. Maka ma'asyiral muslimin, Islam tidak melarang kita untuk berjaya dengan harta dan kekayaan. Islam tidak melarang kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namun jangan sampai semua itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, memberikan nasihat, laisa zuhdu alla tamlika syai'an. Zuhud itu bukanlah engkau tidak memiliki sesuatu, baliz zuhdu alla yamlikaka syai'un. Akan tetapi yang dimaksud zuhud adalah tidak melalaikan sesuatu apa yang kita punya. Kita punya jabatan, tapi jabatan tidak melalaikan kita. Kita punya kekayaan, tapi kekayaan itu tidak melalaikan kita. Kita juga tidak mengikat, juga tidak dilalaikan oleh harta dan kekayaan dan sebagainya yang kita cintai. Maka jadikanlah kekayaan dan kedudukan kita menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah dengan berbagi karunia yang Allah anugerahkan. Jangan sampai hal itu menjadi Tuhan-Tuhan tandingan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu artinya kita sedang menanam benih-benih yang akan berujung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dengan demikian dapatlah kita ambil pelajaran dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai suri tauladan agar kita berharap kepada Allah, mengesahkan Allah, dan kemudian apa yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini, apa yang Allah amanahkan, tidaklah melalaikan kita dari berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap hidup di dalam ketaatan dan istiqamah sampai akhir hayat, sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila as-siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.